Assalamualaikum dear students, welcome to our online class of National College. My dear students, how are you all? I hope you are fine. I am also fine. Thanks to Allah যে আমরা এখনো অনেক ভালো আছি, সুস্থ আছি. So if you are ready for the class, I know that already you have got your assignment. Am I right? Today I will discuss about this assignment. Clear, my dear student? So I hope all of you are watching my class. Am I right? And if you can see the board or you feel any problem, then you will tell me or you will inform me. Clear? Okay, the board is clear. Dear students, you can see in your assignment, today I take about class 6 নিয়ে আমি ক্লাসটা নিচ্ছি এবং আমি যেটা করব যে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে তোমাদের কথা বলবো। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে if you have any sheet, assignment sheet যেটা তোমরা স্কুল থেকে পেয়েছো, you take this one in front of you. এই শীটটা তোমাদের সামনে নাও, then it will be clear to you. Clear? So I give you time. All of you take your assignment sheet. Only one present. Then you can see here assignment sheet আমরা দেখতে পাচ্ছি from see the board. Here lesson 1, going to a new school. Okay, that means it's lesson 1 এর chapter name is going to a new school. Then lesson 2 we can see here congratulations or well done. Congratulations or well done is chapter name. And third lesson here a railway station. Then number 4, where are you from? Acha, you can at first I discussed about these 4 lessons. Okay, you can see here first lesson 1, going to a new school. That means everyone once upon a time you went to the school. Okay, I went to the school in my child first day. Clear? So in this chapter we can see here discuss about the first day of the school. স্কুলের প্রথম দিন, তোমার লাইফে জীবনে স্কুলের প্রথম দিনটা তোমার কেমন কেটেছে এটা নিয়ে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। and this chapter name is going to a new school, নতুন স্কুলে যাওয়া অথবা প্রথম স্কুলে যাওয়া। ওকে ফাইন, লেটস সি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই চ্যাপ্টার, from this chapter we can see you will do assignment as lesson 1, homework A1 and B4, these two. আচ্ছা, lesson 1 থেকে আমরা যেটা করব A1 আর B4, এই দুটো টাস্ক আমরা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য রেডি করব, A1 and B4. let's see A1 actually কি আছে here. we can see page number 2. if you want to write, I can write here you open the book page number 2. okay, তোমরা বই page number 2 টা খুলে নাও and you can see here number first one A1 আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি কি আছে, now write down similar information about yourself. now write down similar information about yourself. এখন আমি পয়েন্ট আকারে একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি। নাম্বার 1 এ কি আছে, my name is, you can see here, so my name is, you can write here your name, my name is ... like this way, my name is, এটা তোমরা লিখে ফেলবে। দেন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার 2 তে আছে কি, I am how many years old, now you read in class 6, so তোমার বয়সটা কত, if you don't know you ask your mother, my mom what is my age. okay, my class education, then you can write here my I am dash years old. okay, এখানে এটা আছে, তো তোমরা তোমাদের যার এজটা লিখে ফেলবে। then number 3, I have dash number 3 এখানে আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি I have dash eyes, that means we have 2 eyes. okay, 2 eyes, so everybody's eyes color are not same. প্রত্যেকের চোখের কালার কিন্তু এক না, কারো ব্রাউন, কারো রেডিশ, কারো হচ্ছে ব্ল্যাক, কারো লাইক বিভিন্ন কালার হয়ে থাকে, তাই তো? সো তুমি you can see the mirror and you find out your eyes color
write that one in this space. Okay. Number 4, I am good at and a dash. তুমি কিসে কিসে ভালো? Okay, you can write here this information. Then my hobbies are, I think যে everybody's hobbies are not same. প্রত্যেকের হবি কিন্তু সেম না। So different people different hobbies হয়। So তোমরা যদি একই রকম হবিটা দিয়ে দাও অথবা আইস কালার প্রত্যেকই ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দিয়ে দাও, no, at first you search yourself, okay, in front of the mirror, মিররের সামনে দাঁড়াবে, চোখ সম্পর্কে দেখবে, দেন তুমি তোমার চোখের কালার লিখবে। এন্ড হবিস তো তুমি তোমারটা জানো সেটা লিখবে। কারণ ও আমার ফ্রেন্ড এটা লিখেছে, ওকে ফাইন আমি এটা লিখবো, ডোন্ট ডু দিস। ওকে, নাও লেটস 6 নাম্বার। সো ফার্স্ট নাম্বার আমাদের ফোন নাম্বার দেখতে পাচ্ছি আইস কালার, এন্ড 5 নাম্বার দেখতে পাচ্ছি হবিস। ওকে, আচ্ছা হবিসটা কি হবে সেটা লিখে ফেলবে। নাম্বার 6, আই লাইক টু ড্যাশ এন্ড ড্যাশ, আই লাইক টু ইট, আই লাইক টু প্লে, এরকম হতে পারে, তাই তো? সো এখানে তোমার কি খেতে পছন্দ, তোমার কি খেলতে পছন্দ, তুমি কি করতে পছন্দ করো, এটা লিখতে পারো এখানে নাম্বার 6 এ। দেন আমরা লাস্ট যেটা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার 7। নাম্বার 7 আছে আই রিয়েলি ডোন্ট লাইক, আমি সত্যিকারে কি পছন্দ করি না, আমি অ্যাকচুয়ালি কি এটা পছন্দ করি না, এটা কোনটা কি কাজ হতে পারে? সেটা হতে পারে যে ফ্রেন্ডের সাথে ঝগড়া করা অথবা মিথ্যা বলা, এই টাইপের কথাগুলো, অথবা কোনো কিছুর সাথে থেকে নিজেকে দূরে রাখা, এই টাইপের কিছু হতে পারে যে আমি এটাকে পছন্দ করি না, এই জন্য আমি একা একা থাকি, এই জন্য আমি ওর সাথে কথা বলি না, ওকে আমার পছন্দ, এরকম কিছু থাকতে পারে। আই রিয়েলি ডোন্ট লাইক, আমি সত্যিকার অর্থে এই জিনিসগুলো পছন্দ করি না, এবং সেইগুলো কি কি হতে পারে, কি কি কাজ হতে পারে সেগুলো তুমি লিখে ফেলবে। দ্যাট মিনস আমরা A1 এ দেখতে পাচ্ছি অল দ্য ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, এন্ড ইউ রিড ইন ক্লাস 6। তুমি ক্লাস 6 এ পড়া একটা স্টুডেন্ট, তোমার সমস্ত ইনফরমেশন এই A1 এ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো তোমাদের ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে A1। দেন লেটস সি দ্য B4, see the B4, we can see that B4 page number 3. I write here আমি অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার এবং পেজ নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, B4 our lesson 1, B4 page number 30, sorry page number only 3। আচ্ছা B4 এ কি আছে দেখো, let's see. Now write a paragraph on how you feel on your first day at school and why you feel so. আচ্ছা, we can see here exercise B3 তে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, talk about your first day in school and how you felt happy, frightened, thrilled or shy. Work in groups, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে B3 তে আছে যে প্রথম দিন তুমি যে স্কুলে গিয়েছিলা সেটা তোমার হ্যাপি, মানে তুমি কি সুখী ছিলা অথবা আনন্দে ছিলে সেটা তুমি লিখো, কি সুখটা কি ছিল, হোয়াট টাইপ অফ হ্যাপিনেস ছিল তোমার মধ্যে। আচ্ছা, তারপর যেটা হচ্ছে ফ্রাইটেড, একটা ভয়, দ্যাট মিনস তুমি ভীত ছিলে, সন্ত্রস্ত ছিলে যে হ্যাঁ কেমন হবে, ফ্রেন্ডরা কেমন, টিচাররা কেমন, এই টাইপের ভয় তোমার ভিতরে কাজ করছিল, সে এই জিনিসগুলো তোমাদের লেখা আসতে হবে। অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান, thrilled or shy, shy means why, because that environment totally your unknown environment, your friends are unknown, your teachers are all are unknown and you don't know about them. Okay, so it's very simple যে shy feel করাটা বা একটু uneasy feel করা, shy means একটু uneasy feel করা। আমরা জানি যে কোনো একটা নতুন জায়গায় গেলে নতুন মানুষের সাথে মিশতে গেলে আমরা একটু uneasy feel করি, এটাই বোঝাচ্ছে। আচ্ছা, এই B4 এ যে তুমি you can write a paragraph, now write a paragraph on how you felt on your first day at school and why you felt so. তুমি প্রথম দিন তোমার স্কুলে যে গিয়েছিলা সেটা যে তোমার অনুভূতিটা সেটা তুমি লিখবে, আর সেই অনুভূতিতে তোমার এই পয়েন্টগুলো থাকতে হবে, হ্যাপিনেস থাকতে হবে, ফ্রাইটেন্ড থাকতে হবে এবং শাই ফিল করেছো সেটাও থাকবে। তিনটা রিজন তোমাকে মেনশন করতে হবে। অ্যান্ড তারপর যেটা করতে হবে যে হোয়াই, তুমি কেন ভীত ছিলে এটার রিজনটা তুমি ডিসকাস করবে। হোয়াই ইউ ওয়াজ শাই, তুমি কেন শাই ছিলে সেটার রিজনটা তুমি ডিসকাস করবে। অ্যান্ড হোয়াই লাস্টলি ইউ উইল বি হ্যাপি, শেষের দিকে তুমি অনেক হ্যাপি ছিলে, এটাও কেন হ্যাপি ছিলে সেটা বলে। যেমন তুমি বলতে পারো যে আই স যে মাই অল ফ্রেন্ডস আর ভেরি কর্ডিয়াল, they are very helpful, they are very friendly, my teachers also loving attitude they show to me, তারা আমার দিকে খুব ভালোবাসা এবং as like as parents তার জন্য বলছে। এবং লাস্টলি I was happy, এই রিজনগুলি তুমি এনে তোমাকে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে। So clear my dear students about B4. Now let's see lesson 2. Lesson 2 তে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি lesson 2
and এখানে হোমওয়ার্কটা আছে B2 and B3 আমরা আগে দেখি একটু lesson 2 chapter name is congratulations or well done congratulations that is what সুস্বাগতম অথবা অভিনন্দন এই শব্দগুলো যখন আমরা ইউজ করি দেন আমরা আচ্ছা আমরা আগে বলছি যে লেসন 2 এ হচ্ছে আমাদের কংগ্রাচুলেশনস অর ওয়েল ডান এই যে ওয়ার্ডগুলো ইটস আ ভেরি পাওয়ারফুল ওয়ার্ড ওকে এই ওয়ার্ডগুলো আমরা যখন ডেলিভারি দিচ্ছি অন্যজনের প্রতি দে উইল বি হ্যাপি ক্লিয়ার আচ্ছা সো কংগ্রাচুলেশনস when we tell congratulations we tell if you can see one person will he got A plus or she got A plus that time you will tell congratulations okay মানে সে অনেক খুশি হয়ে যাচ্ছে যে আমি A plus পেয়েছি আমাকে কংগ্রাচুলেট করেছে অভিনন্দন জানিয়েছে অথবা আমাকে স্বাগতম জানিয়েছে আচ্ছা one day your friend told yesterday we won the game of our football match that time you will tell him যে congratulations clear মানে কোনো কিছু সুসংবাদ আমরা যখন শুনবো ভালো নিউজ গুড নিউজ দ্যাট উইল টেল কংগ্রাচুলেশনস আচ্ছা এরপর আমরা যেটা করবো যে আমরা হয়তো অনেক সময় কোনো একটা কিছু করতে ট্রাই করি অথবা সফল হই সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো যে ওয়েল ডান খুব ভালো করেছে হ্যাঁ এই টাইপের ওয়ার্ডগুলো আমরা যখন ইউজ করছি সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো কংগ্রাচুলেশন ওয়েল ডান এই চ্যাপ্টার না এবং এই চ্যাপ্টারটা তোমরা যখন পড়বে বুঝে যাবে ইউ ক্যান সি হিয়ার অন কনভারসেশন অ্যাবাউট ফাদার অ্যান্ড son and our another conversation two friend maybe okay Raj Manjur সাথে কথা বলছে so clear my dear students তুমি যখন এই conversation গুলি পড়বে then you will be clear I teach this conversation in your school time I have remember in first month of this year এই বছরের প্রথম মাসে আমি তোমাদেরকে চ্যাপ্টারগুলো পড়িয়েছিলাম so I hope you are clear now আমরা এখন একটু এক্সারসাইজটা দেখি B2 তে কি আছে let's see answer the following questions what would you say to somebody who তুমি কি বলবে অন্য একজন ব্যক্তিকে who has won a lottery suppose তোমার কোনো ফ্রেন্ড বা তোমার কোনো রিলেটিভ লটারি জয় করেছে বা জিতেছে সেক্ষেত্রে তুমি কি করবে তাকে অভিনন্দন জানাবে তাই তো আচ্ছা এখানে যে B2 এর যে কোশ্চেনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অনিমা ইসলাম sound is not clear I'm so sorry now is the sound clear please give me feedback okay now before আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি B2 তে এখানে you can see here some questions and এই কোশ্চেনগুলো কি টাইপের যে সাপোজ ইওর ফ্রেন্ড অর ইওর রিলেটিভস ওন দ্য লটারি দ্যাট টাইম ইউ টেল হিম যে কংগ্রাচুলেশনস ওকে হ্যাজ লস্ট এ ফুটবল ম্যাচ সাপোজ তোমার ফ্রেন্ড ফুটবল ম্যাচে হেরে গিয়েছে সেক্ষেত্রে তুমি তাকে কি বলবে নাম্বার সি হ্যাজ জাস্ট কনগ্রাচুলেটেড ইউ অন ইউর গুড রেজাল্ট তুমি তোমার ভালো রেজাল্টের জন্য তুমি হ্যাড জাস্ট কনগ্রাচুলেটেড তুমি জাস্ট কনগ্রাচুলেট করবে ইউ অন ইউর গুড রেজাল্ট তুমি তোমার নিজেকে কনগ্রাচুলেট করবে তোমার ভালো রেজাল্টের জন্য সেক্ষেত্রে তুমি কি বলবে ওকে দেন গুড জব বা ওয়েল ডান এই টাইপের শব্দগুলো আমরা বলতে পারি অথবা আরেকটা বলতে পারি যে ক্যারি অন ওকে চালিয়ে যাও অথবা ধরে রাখো এই টাইপের হ্যাজ বিন ইল ইফ এনিবডি হ্যাজ বিন ইল যদি কেউ অসুস্থ হয় ও স্যাড তুমি দুঃখিত হবে এই ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করব সো ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আচ্ছা লাস্টলি এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার ই হ্যাজ বিন সিলেক্টেড ফর এ মিউজিক প্রোগ্রাম অন টিভি আচ্ছা একটা টিভি মিউজিক প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেছে তোমার কোনো বন্ধু সেক্ষেত্রে তুমি তাকে কি করবে অভিনন্দন জানাবো আমরা অবভিয়াসলি বিকজ এটা একটা হ্যাঁ ইয়েস সাউন্ড ইজ ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনিমা ইসলাম থ্যাংকস এ লট সো ক্লিয়ার অ্যাবাউট B2 আই হোপ যে তোমরা B2 সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে গেছো এখন আমরা যেটা দেখবো B3 এক্সারসাইজ B3 আছে দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ক উইথ পার্টনার B3 লেটস সি B3 ওয়ার্ক উইথ partner work with partner make short conversation
on the situations given, on the situation given in B2 maybe, yes B2. আচ্ছা, এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দেখো এই যে B3, আমরা এখন এই এক্সারসাইজটা দেখব, অ্যাসাইনমেন্ট B3 তে কি আছে? ওয়ার্ক উইথ পার্টনার, ওকে, ওয়ার্ক উইথ এ পার্টনার, তুমি তোমার পার্টনারের সাথে কাজ করবে। দ্যাট মিনস হোয়াট? পার্টনার আমরা কখন ইউজ করছি? যে কনভারসেশনের ক্ষেত্রে। এ কনভারসেশন একা হবে না, ইউ ডোন্ট মেক এনি কনভারসেশন অনলি ইউর সেলফ, ওকে, অনলি ইউজ ফর ইউর সেলফ। তুমি শুধুমাত্র তোমাকে দিয়ে কনভারসেশন হবে, সেক্ষেত্রে ইউ নিড টু এ পার্টনার, তোমার একজন পার্টনার দরকার। সো ইউ শুড সি হিয়ার ওয়ার্ক উইথ এ পার্টনার, তুমি তোমার পার্টনারের সাথে কাজ করবে। মেক শর্ট কনভারসেশন, একটা ছোট কনভারসেশন, আমরা বাংলায় বলছি যে কনভারসেশন হচ্ছে কথোপকথন, একজন আরেকজনের সাথে কথা বলা, ইটস এ কনভারসেশন। আচ্ছা, অন দ্য সিচুয়েশনস গিভেন ইন B2, আই টোল্ড অ্যাবাউট B2, আমি এই B2 সম্পর্কে বলে দিয়েছি। এবং এই B2 এর যে জিনিসগুলো আছে, হ্যাজ অন এ লটারি, তোমার সাপোজ তোমার এক বন্ধু হয়তো তোমাকে বলছে যে ইউ নো ইয়েস্টারডে লটারি রেজাল্ট হ্যাজ বিন পাবলিশড অ্যান্ড উই ওন দ্য ফার্স্ট প্রাইজ। দ্যাট মিনস ওই তোমার ফ্রেন্ডের ফ্যামিলি ফার্স্ট প্রাইজটা লটারিতে জিতেছে, সেক্ষেত্রে তুমি কি স্টার্ট, কনভারসেশন উইল বি স্টার্ট উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, ওকে। এই যে কয়েকটা পয়েন্ট আউট এখানে দেওয়া আছে, সেটার আনসার লিখবে। এবং যেটা করবে যে B3-তে তোমরা একটা কনভারসেশন মেক করবে ফলোয়িং টু দ্য B2, এই B2টা ফলো করে B3-র একটা কনভারসেশন তোমরা লিখবে। সো ক্লিয়ার মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস? আচ্ছা, লাস্টলি উই ক্যান সি হিয়ার লাস্ট ওয়ান, লেসন 3। লেসন 3 দেখো, আমরা এখানে চ্যাপ্টার নামটা দেখতে পাচ্ছি, হোয়ার আর ইউ ফ্রম। দ্যাট মিনস তুমি কোথা থেকে এসেছ, ক্লিয়ার? আচ্ছা, লেসন 2, লেসন 3, হোয়ার আর ইউ ফ্রম। আচ্ছা, সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লেসন 3 আছে, এ রেলওয়ে স্টেশন, বাট এখানে লেসন 3 থেকে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের নেই, ওকে। দ্যাট মিনস তোমরা শুধু ওই চ্যাপ্টারটা পড়বে, এখানে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নেই। বাট এইটা লেসন 4-এর সাথেও রিলেটেড, ওকে। তুমি যখন লেসন 4 করতে যাবে, সেক্ষেত্রে তোমার কিছু হেল্পে আসবে, কাজে আসবে, সেজন্য এটা পড়তে দিয়েছে এই লেসন 3 নাম্বার চ্যাপ্টারটা। বাট হিয়ার ইজ নো এনি কাইন্ড অফ অ্যাসাইনমেন্ট ফ্রম লেসন 3। লেসন 4 থেকে আছে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি A4 ফ্রম টেক্সট বুক। দেখো লেসন 4 থেকে আছে, লেসন 4 হোয়ার আর ইউ ফ্রম, অ্যান্ড লেসন 3 এর কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নেই। লেসন 4, এটা হচ্ছে লেসন 4 এর অ্যাসাইনমেন্ট। A4, লেটস সি A4 এ কি আছে আমরা একটু দেখি। আচ্ছা, উই ক্যান সি হিয়ার দিস চ্যাপ্টার অলসো কনভারসেশন। We can see here some people's conversation in the station, okay. One picture here, two student conversation each other, and third number picture we can see one lady cutting some clothes. এবং lastly যে conversation টা আমরা দেখতে পাচ্ছি here, one lady watching the TV, and one woman reading the book, and one baby is crying. Can you see? Acha. So when you read this conversation, you will make a knowledge. তুমি তোমার ভিতরে একটা নলেজ, জ্ঞান তৈরি হয়ে যাবে তুমি যখন এই কনভারসেশনগুলো পড়বে। আফটার দ্যাট তোমাকে কি করতে হবে? দেখো A4 এ আছে, we can see here, I write A4, ওকে। এটা হচ্ছে লেসন 4 এর, লেসন 4, and your task number হচ্ছে A4, clear? আচ্ছা, let's see, listen to the conversation between Akash and Mamun, and between Rabia and Mary again. What difference do you find in the questions? What is the doing at the moment, and what does she do? আচ্ছা, এখন দেখো আমরা এখানে দুটো কনভারসেশন দেখতে পাচ্ছি। ফার্স্ট ওয়ান কনভারসেশন আকাশ অ্যান্ড মামুন, পেজ নাম্বার 11, দিস পেজ, ওপেন দ্য বুক, পেজ 11, ওকে। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট কনভারসেশন অ্যাবাউট আকাশ অ্যান্ড মামুন, দিস টু ফ্রেন্ডস, আকাশ অ্যান্ড মামুন কনভারসেশন করছে
যে অনেক লেডি সম্পর্কে, যে সে আসলে কি কাজ করছে জাস্ট নাও এই মুহূর্তে। আচ্ছা, তুমি কনভারসেশনটা পড়লে বুঝে যাবে। অ্যান্ড সেকেন্ড কনভারসেশন উই ক্যান সি হিয়ার মেরি অ্যান্ড রাবেয়া, দে আর অলসো টকিং অ্যাবাউট ওয়ান পার্সন। সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, আমি যতটুকু দেখেছি যে এখানে মামুন আকাশ, হোয়াট ডাজ ইউর কাজিন, আকাশ জিজ্ঞেস করছে মামুনকে তোমার কাজিন কি করে। তো মামুন বলছে যে আমার কাজিন এখন টেইলার্সের কাজ করে, অথবা কাপড় কাটে, অথবা টেইলারিং করে, এই টাইপের করছে, এই মুহূর্তে করছে, আমরা দেখতেও পাচ্ছি ছবিতে। আচ্ছা, আর এইখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড কনভারসেশনে, মেরি আই ডোন্ট থিঙ্ক শি ইজ অ্যাট হোম, যে আই জাস্ট ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বয় ইজ স্ক্রিমিং সো মাচ, হোয়াট হিজ মাদার ডুইং। মানে বলতে চাচ্ছে যে এই যে বাচ্চাটা এত কান্না করছে, ওর মা এখন কি করছে। হ্যাঁ, তো রাবেয়া কি বলছে, আই জাস্ট ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট বয় ইজ স্ক্রামিং সো মাচ। মেরি বলছে আই ডোন্ট থিঙ্ক শি ইজ অ্যাট হোম, আমার মনে হচ্ছে না সে এখন বাসায়। মেবি শি ইজ ইস্যুইং আউট বুকস টু সামওয়ান অ্যাট দ্য মোমেন্ট, মেবি উনি কোনো ইস্যু নিয়ে বাহিরে আছে। রাবেয়া হোয়াট ডাজ শি ডু, সে আসলে কি করে, হোয়াট ডাজ শি ডু। দেখো এখানে দুটো কোয়েশ্চেন আছে, হোয়াট ইজ শি ডুইং অ্যাট দ্য মোমেন্ট, দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, বর্তমানে যে কাজটা চলছে তার কাজিন কি করছে বর্তমানে। হোয়াট ইজ শি ডুইং অ্যাট দিস মোমেন্ট, এই মুহূর্তে সে কী করছে, এটা একটা। আর অ্যানাদার ওয়ার্ড হচ্ছে হোয়াট ডাজ শি ডু, সে আসলে কি করে। ক্লিয়ার? দুটো কোশ্চেনের মাঝে ক্লিয়ার হয়েছ? আচ্ছা, আরও বেশি তুমি ক্লিয়ার হয়ে যাবে যখন তুমি কনভারসেশন দুটো পড়বে। সো এই দুটো কনভারসেশনের মধ্যে তোমাকে একটা কনভারসেশন মেক করতে হবে। কি করতে হবে? হোয়াট ইজ ডুইং। আচ্ছা, অ্যান্ড হোয়াট ডাজ শি ডু, উই ক্যান সি হিয়ার, তুমি এখানে কনভারসেশন পড়বে, পড়ে এই দুটো কোশ্চেনের বেসিসে, দেখো আমি কোশ্চেন দুটো লিখছি, তোমার কনভারসেশনের কোশ্চেন মেনই হবে হোয়াট ইজ ডুইং অ্যাট দিস, হোয়াট ইজ শি ডুইং অ্যাট দ্য মোমেন্ট, ওকে। আচ্ছা, দেন আরেকটা কোশ্চেন আমরা যেটা, হোয়াট ডাজ শি ডু, হোয়াট ডাজ শি ডু, এখানে দুটো কোশ্চেন আছে। ওকে, আর এই কোশ্চেন দুটো তুমি ফলো করবে কি, এই যে উপরে দুটো কনভারসেশন আছে সে দুটো ফলো করে তুমি নিজে একটা কনভারসেশন মেক করবে, এটা হচ্ছে তোমাদের A4। ওকে, এবং all the assignment you will make by yourself, okay, and you will take the help from your textbook, এবং you can see in the assignment also, প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্টের শেষে লেখা আছে from the text, দ্যাট মিনস তোমাকে টেক্সট বই থেকে হেল্প নিতে হবে এবং সেটা তোমাকে ক্লিয়ার করতে হবে অ্যাসাইনমেন্টে। ডোন্ট রাইট অ্যানাদার পারসন, তোমার অ্যাসাইনমেন্ট অন্য কেউ লিখবে না। ওকে, so my dear students, I hope from my today's class you are clear about your assignment. আমরা এখানে লেসন দেওয়া আছে, ইউনিট দেওয়া আছে, এগুলো আমরা পড়বো। অ্যান্ড যে বক্সে আছে অ্যাসাইন টাস্ক অর অ্যাসাইনমেন্ট, ওই জিনিসগুলোর উপরে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করব। ক্লিয়ার? I hope you are clear. So today that's all my dear students. I pray for you, all of you stay at your home, maintain the all the rules, regulation and health tips, and you should make your assignment properly by yourself. Read the text, try to do something by yourself, নিজেকে দিয়ে কিছু করতে চেষ্টা করো। So clear my dear student, today that's all. Allah Hafiz, Assalamu alaikum.